Dear student, today we are going to study about the parliamentary form of government. Parliamentary form of government, Samsadiya Sarkara. The parliamentary system is originated in the UK. UK is the best example for the parliamentary form of government. India also the example for the parliamentary form of government. ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದ ನೋನ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. It is responsible executive as the executive is the creation of the parliament. Executive is the creation of the parliament. ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. It is also called as a non-fixed executive. It is not fixed because it changes every 5 years, 4 years in a country. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ presence of the titular or the nominal executive. Presence of titular or nominal executive. The nominal executive is more important in a parliamentary form of government. We call in India is a president is a nominal executive. In a UK, the royal family or the king is king or queen. He is a nominal executive. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ರಾಜ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. The head of the state, the chief executive, that is head of the state and possesses only the nominal powers. All privileges in theory, all the privileges and all the powers are vested in the nominal executive. ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. He is the head of the state. The nominal executive is the head of the state but not the head of the government. He is not the head of the government. He is the head of the state and head of the government is Prime Minister. The Queen of England and the President of India is the best example for the nominal executive. Then second one is cabinet is a real executive. Cabinet is a real executive. The real executive powers rest with the real executive powers rest with the Council of Ministers. The Council of Ministers headed by the Prime Minister. Council of Ministers headed by the Prime Minister. They are called as a cabinet. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನುವ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನೇಷನ್, ದಟ್ ನೇಷನ್. The cabinet commands vast powers and actually rules the country. The prime minister exists or prime minister take all the powers and privileges of the country. Then third feature is cabinet is the creation of the parliament.
We are discussed about that in the previous time. The member of the Council of Ministers, the members of the Council of Ministers ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ including Prime Minister, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ have to be the members of the Parliament. The parliament members are including the ministers and the prime minister. ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಗಳು ಸೇರಿರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ನಂತರ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. The leader of majority party is a parliament. The leader of the majority party called as a prime minister. ನಾವು ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿನ್ ಆದಂತ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. He is to select his council of minister. ನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Hence it is a creation to the parliament. It is a creation of the parliament. Then fourth one is individual responsibility. Individual responsibility. Every minister is responsible to the legislature for all policies and official decisions taken by his portfolio. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. It is this element of responsibility that gives the parliamentary government the name of the responsible government. Then fifth one is collective responsibility. It is a collective responsibility. Each minister is individually and cabinet is collectively responsible to the legislature. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಯಾರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರನ್ನ ಕೆಲವರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೂಡ ಅವರವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ನಡೆದರೆ ಆಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ದೇ ಸಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಜುದು ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗುದು ಆದ್ರೂ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ. The cabinet minister work as a team. ಅವರು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಡಗಿರ್ತದೆ. They hold the same opinion on policy matters and speak in a parliament. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Then they work with perfect harmony and understanding with each other. ಎಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಅವರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Next, sixth point is the role of the Prime Minister. It is important character in a parliamentary form of government. Prime Minister. The Prime Minister is head of the Council of Ministers. ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. He is a captain of the team. Means the cabinet and the Prime Minister. He is a captain of that team. He holds the real authority. As the head of the cabinet. He commands great power and the prestige. The fact he is a political leader of the country. Even though the president appoints the ministers.
appoints the minister. It is the prime minister who select the colleagues, distribute the portfolios and among them. He explained about the portfolios of the system and supervises and coordinate their work. The ministers coordinate their work and the supervisors his work. The prime minister supervises and coordinates the work. This is next the seventh one is political homogeneity. Normally, all the ministers belonging to the same political party, we are all know that winning party is the get the power. Winning party is get the power and enjoy the all the powers of the government. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವೇ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಆಗ ಆ ಈ ವಿಷಯ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಒಂದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಿಚ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. It ensures the homogeneity. It ensures the homogeneity. It is a coalition government since different political parties come together. Such homogeneity is not possible. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದೇ ತರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಏತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. Role of opposition. In this system, the parties other than the ruling party are called the opposition party. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. The leader of opposition party, who is a leader of opposition party, is officially recognized and given the status of the cabinet rank. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಬ್ಬ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. The opposition leaders or opposition plays an important role by being a vigilant of ministerial lapses and if necessary removes the ministry by a vote of no confidence and form an alternative government. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Next, ninth one is link between parliament and the executive. According to the as Walter applied remarked, cabinet is a combining committee. Cabinet is a combining committee. ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. It fosters the legislative part of the state. It is legislative part of the state to the executive part of the state. Executive part of the state. It is the origin. It belong to the one. It is function belong to the other. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್.
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. In a parliamentary system, the executive is under the control and influence of legislature as it is the creation of legislature. And it is the creation of legislature. Hence, legislature superior to executive. Legislature is superior to the executive. Executive ಗಿಂತ superior ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. That is all about the parliamentary form of government and the features of parliamentary form of government.